Hello, welcome to Computer Science Sub. Our subject Android programming and topic shared preferences. Creating, saving, retrieving shared preferences. Shared preferences. So previous video we discuss persistent data. Persistent data store ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബേസിക് പ്രിഫറൻസസ് എല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിലെ യൂസർ നെയിം ദെൻ ലെവൽസ് ഹൈ സ്കോർ വെദർ ദ മ്യൂസിക് ഇസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഇതെല്ലാതും കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആക്കി ഒരു XML ഫയലിൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കീ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ്. Okay, so shared preferences is the way in which one can store and retrieve small amount of primitive data as key value pairs to a file on the device storage like string, int, float, boolean that make up your preferences in an XML file inside the app on the device storage. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. That is a way in which one can store and retrieve small amount of primitive data as key value pairs. That's important, key value pair. And this value may be a string, type a string, int, float, boolean, etc. And these are stored in an XML file inside the app on the device storage. Shared preferences can be thought of as a dictionary or a key value pair. You might have a key being username, and for the value you might store the user's username. And then you could retrieve that by its key. Same thing. Share preference class provides APIs are there for reading, writing and managing this share preference data. In order to use share preference, call a method getSharePreferences that returns a share preference instance pointing to the file that contains the value of preferences. Okay. To use share preferences, we need to call the method getSharePreferences. And the syntax is like public abstract share preferences, getSharePreferences of string name into mode. Share preferences is equal to, and this is a method, right? Share preferences is an object equal to getSharePreferences of my preferences. This is our preference file, comma, the mode private. This is the access mode, whether it is private or public. And also this is the syntax to use the share preferences. GetSharePreferences is the method. The next, this method takes two arguments. First is the name. My preferences is the name of the share preference. First being the name of the share preference file, and other is the context mode that we want to store our file in. നമ്മളുടെ ഫയൽ ഏത് മോഡിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പബ്ലിക്, private, append. Three modes are there, okay? Actually, three modes are there. First one is public, then private or append. Public, from the name itself, we will make the file public, which could be accessible by other application in the device. നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് നോർമലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷനും ആക്സസ് ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീപ്സ് ദ ഫയൽസ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂർ യൂസേഴ്സ് ഡേറ്റ. append യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് റീഡ് ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ append വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഷെയർ പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീഡിംഗ് പർപ്പസിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മോഡ് append കൊടുക്കണം. റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെസ്റ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. ഷെയർ പ്രിഫറൻസസിന് കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റർ. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ SP ഫയൽ. Once editing has been done, one must commit or apply the changes made to the file. Okay, share preferences dot editor എന്ന് പറയുന്നത് it's an interface used to write the data in share preference file. എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് ഓൺ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ലിസ്ണർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കൺട്രോളും പഠിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ലിസ്ണർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഓൺ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ലിസ്ണർ. കോൾഡ് വെൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ചേഞ്ച്ഡ്, ആഡഡ് ഓർ റിമൂവ്. ദിസ് മേ ബി കോൾഡ് ഈവൻ ഇഫ് എ പ്രിഫറൻസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ. ദിസ് കോൾ back will be run on your main thread.
അപ്പോൾ മെയിൻലി ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സെറ്റിംഗ് സ്ക്രീനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാതും ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ റിംഗ് ടോൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക, റിമൂവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഓൺ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റനർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലാണ് പറയേണ്ടത്. then ഈ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. To write data in share preferences, use share preferences dot editor class. സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു എഡിറ്റർ, ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റർ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ. then ഈ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എഡിറ്റർ ഡോട്ട് കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ട് സ്ട്രിങ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് കീ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുക, കോമ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റിംഗ് ടോൺ ഒക്കെ ആണെച്ചാൽ റിംഗ് ടോൺ കീ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുക, then അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുക. then ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു വൺ ടൈം എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ DBMSലൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഡാറ്റ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ടു റീഡ് ഡാറ്റ യൂസ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റർ കണ്ടു, അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യാം ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു റിട്രീവ് ഓൾ വാല്യൂ ഫ്രം അവർ പ്രിഫറൻസസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിഫറൻസും കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഗെറ്റ് ബൂളിയൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൂളിയൻ വാല്യൂസ്, പ്രിഫറൻസിലെ ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് മാത്രം റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കേട്ടോ. ഗെറ്റ് ഫ്ലോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് മാത്രം കിട്ടും. ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു റിട്രീവ് ഓൺലി ദ ഇൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫ്രം പ്രിഫറൻസസ്. ഗെറ്റ് ലോങ് ഇസ് യൂസ് ടു റിട്രീവ് എ ലോങ് വാല്യൂ ഫ്രം പ്രിഫറൻസസ്. സിമിലർലി ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ്. ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് സെറ്റ്, റിട്രീവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ്. സോ ഇതൊക്കെയും റീഡിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഡാറ്റ ഇൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ XML ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലേഔട്ടിനൊക്കെ ഒരു XML ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസിന് ഒരു ലേഔട്ടും ഒരു XML ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ ആ ഫയലിനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കുക. സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് XML കോഡ് അല്ല, ജാവ കോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് XML കോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലേഔട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് XML കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. സോ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം ഷെയർ പ്രിഫറൻസസിൻ്റെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം, ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഗെറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രിഫറൻസിൻ്റെ നെയിം, അതായത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള XML ഫയലിൻ്റെ നെയിമാണിത്. മൈ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്നുള്ളൊരു XML ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നെയിമാണിത്. കോമ ദറ്റ് മോഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മോഡ് പ്രൈവറ്റ് മോഡിലാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റർ ഓഫ് മൈ എഡിറ്റ് എന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു. ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റ്. ഇനി മൈ എഡിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. മൈ എഡിറ്റ് ഡോട്ട് പുട്ട് സ്ട്രിങ് ഓഫ് നെയിം സ്റ്റോറിംഗ് ദ കീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ആസ് ദ ഡാറ്റ ഫെച്ച്ഡ് ഫ്രം എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂയും ഏജും നെയിമും ആണ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു കോഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കീ ആണ് നെയിം. കീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നത്? നെയിം ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ്. അതായത് നമ്മളുടെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് നെയിം എന്നായിരുന്നു. ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു, ദെൻ അതിന് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് സേവ് ചെയ്തു. അത് പുട്ട് സ്ട്രിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, കണ്ടോ? സ്ട്രിങ് ആണ് അതിലെ വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് മൈ എഡിറ്റ് ഡോട്ട് പുട്ട് ഇൻറ്റിജർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതിന് ഏജ് എടുത്തു, കോമ ഇൻറ്റിജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഏജ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തതിനെ ടു സ്ട്രിങ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ജാവ കോഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇൻറ്റിജറിലേക്ക് പാസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുട്ട് ഇൻറ്റ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സ്റ്റോർ ചെയ്തു. വൺസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് വി നീഡ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു അപ്ലൈ ദോസ് ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ത്രോ ആൻ എറർ. സോ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. മൈ എഡിറ്റ് ഡോട്ട് കമ്മിറ്റ്. എല്ലാ എഡിറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോർഷൻ ഓഫ് കോഡാണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള XML ഫയൽ അവിടെ വേണം. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗെറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഡോട്ട് എഡിറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. പുട്ട് സ്ട്രിങ്, പുട്ട് ഇൻറ്റ്, അങ്ങനെ നെയിമും ഏജും വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൗ ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാം? റിട്രീവിംഗ് ദ വാല്യൂ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് കീസ്,
The file name must be same in both saving and retrieving data. File name same ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കീ വെച്ചിട്ടാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു. SH എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഗെറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് മൈ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള ഫയൽ മോഡ് അപ്പൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ് അപ്പൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ് പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും എടുക്കാം. അപ്പം അത് കോൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. സ്ട്രിങ് S1 is equal to SH dot get string. നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ് പഠിച്ചല്ലോ. ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്, ഗെറ്റ് ഇൻ, ഗെറ്റ് ലോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നെയിം എന്തായാലും സ്ട്രിങ് ആണ്. ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് കീ വെച്ചിട്ടാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. കീ വെച്ചിട്ടാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നെയിമാണ് ആ കീ ആടുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ കീ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, നെയിം. പിന്നെ ഒരു empty void പാരാമീറ്ററും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു SH ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഏജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ്, കാരണം അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഏജ് എന്നുള്ളതാണ് കീൻ്റെ പേര്. ദെൻ 0. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാല്യൂം ഏജും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് empty ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് empty സ്ട്രിങ്ങും 0യും പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. അതെ കണ്ടില്ലേ. വി ക്യാൻ ദെൻ യൂസ് ദ ഡേറ്റ നെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് S1, ഏജ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൺസ് ഒരു ഗെയിമിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു, ദെൻ യൂസർ നെയിം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതെല്ലാം സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വീണ്ടും ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹലോ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാം, നമ്മളുടെ ലെവൽസ് വരാം. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വിത്ത് എ കീ ആൻഡ് എ വാല്യൂ. സോ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യും. ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്, ഗെറ്റ് ഇൻറ്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ച് കോൾ ചെയ്ത് എഗെയിൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഫീൽഡിലോട്ട് തന്നെ എഗെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്, ഏജ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റീഡ്. അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സ്, കമൻറ്റ്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, അത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർ പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, ദെൻ ഒരു എഡിറ്ററിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, പുട്ട് സ്ട്രിങ് പുട്ടിൻ്റെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഷെയർ പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു, ദെൻ ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയാണ് റീഡിങ്. ആഫ്റ്റർ റീഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഗെയിൻ യൂസ് ദ ഡാറ്റ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് കേട്ടോ. ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസിന് XML ഫയൽ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ജാവ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ജാവ കോഡിലാണ് ഈ കോഡെല്ലാം എഴുതുന്നത്. സോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓഫേഴ്സ് ആൻ XML ഡ്രിവൺ ഫ്രെയിംവർക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിസ്റ്റം സ്റ്റൈൽ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ഫോർ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. XML നോർമൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രിഫറൻസും വരുന്നത്. ഒരു XML ഡ്രിവൺ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ്. By using this framework, you can create preference activities that are consistent with those used in both native and other third-party applications. This has two distinct advantages. First one, user will be familiar with the layout and use of your setting screen. You can integrate setting screen from other applications into your application's preferences. Okay. സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ്, ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ യൂസറിന് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ലേഔട്ട് പോലെ ആക്ടിവിറ്റി XML ഡ്രിവൺ ആക്റ്റീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 പാർട്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട്സ്. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു XML ഫയൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ XML ഫയൽ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരണം അതിൻ്റെ ഹയറാർക്കിയാണ് ലേഔട്ടിൽ പറയാം. It specifies the text associated controls to display, the allowed values and the shared preferences keys to use for each control. അതൊക്കെയാണ് ലേഔട്ടിൽ വരുന്നത്. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. Extension of preference activity and preference fragments respectively that are used to host preference screen. host ചെയ്യാൻ ആക്ടിവിറ്റി വേണം അല്ലേ. XML layout ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. XML layout മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിസിബിൾ അല്ല. XML layout ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താലാണ് ഇത് വിസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. സോ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയോ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രയർ ടു ആൻഡ്രോയിഡ് 3ക്ക് മുന്നേ വരെ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻസ് ആർ ഹോസ്റ്റഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.
ദെൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലി ഒരു XML ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിന്. അതിനെ നേരെ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പകരം ഫ്രാഗ്മെന്റ് ത്രൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രിഫറൻസ് ഹെഡർ ഡെഫിനീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആൻ XML ഫയലാണ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഫോർ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഹയറാർക്കി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദം. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ആപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു XML ഫയലാണ് ഹെഡർ ഡെഫിനിഷൻ. ദെൻ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റണർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൺ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റണർ ക്ലാസ് യൂസ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ചസ് ടു ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ്. സോ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു 4 പാർട്സ് ആണ് പറയേണ്ടത്. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേ ഔട്ട് കാണണം. ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XML ഫയലാണ്. ഹയറാർക്കി ഓഫ് കമ്പോണൻസും അതിൻ്റെ കീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ലേ ഔട്ടിലാണ്. ആഫ്റ്റർ ആ ലേ ഔട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി വരണം. ദെൻ പ്രയർ ടു ആൻഡ്രോയിഡ് 3.0 നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ നേരിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് പറ്റില്ല, പകരം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് കൂടി വേണം. ദെൻ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഹെഡർ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഹെഡർ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു XML ഫയലാണ്. പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ അവരുടെ ഹയറാർക്കി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അതിനെല്ലാം ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഹെഡർ ഫയലിൽ. പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റണർ കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ് എ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേ ഔട്ട് ഇൻ XML. അപ്പം XML എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേ ഔട്ട് ചെയ്യണ പോലെ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Unlike in the standard UI layout, preference definitions are stored in resource/XML resource folder. അപ്പോൾ ഈ UI layout പോലെ തന്നെയാണ് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ലേഔട്ടും. പക്ഷേ UI layout നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യാറ്? റിസോഴ്സിൽ ലേഔട്ടിനകത്താണ്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, റിസോഴ്സിൽ XMLൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. Although conceptually they are similar to UI layout resources, preference screen layouts use a specialized set of controls designed specifically for preferences. ലേഔട്ട് പോലെ തന്നെ ലേഔട്ടിൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ, ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ, എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നല്ല കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, ലേഔട്ട് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈച്ച് പ്രിഫറൻസ് ലേഔട്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഹയറാർക്കി ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, റൂട്ട് നോഡ് പോലെ. അതിന്നാണ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് XML വേർഷൻ എന്തായാലും വേണം. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ, XML നെയിം സ്പേസ്, ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും കമ്പോണൻസ് ഹയറാർക്കി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അഡീഷണൽ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എലമെന്റ്സ്, ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ സെലക്ടബിൾ എലമെന്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ എ ന്യൂ സ്ക്രീൻ വെൻ ക്ലിക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. സെക്യൂരിറ്റി, നമ്മൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലേ, പിന്നെ അകത്ത് കുറേ ഫീൽഡുകളുണ്ട്. സിം കാർഡ് ലോക്ക്, സെറ്റപ്പ് സിം കാർഡ് ലോക്ക്, അതൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ്റെ ആണ് കാണുന്നത്. സോ വിതിൻ ഈച്ച് സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള റൂട്ട് ടാഗ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലേഔട്ട് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ അതിനുള്ളിൽ മേജർ ആയിട്ട് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ. Preference category and preference control elements. Preference category elements are used to break each preference screen into subcategories using a title bar separator. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ടൈറ്റിൽ ബാറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണാം സിം കാർഡ് ലോക്ക്, ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ക്രെഡൻഷ്യൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ഇവരൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെ ഉള്ളിലും മോർ ദാൻ വൺ ഡേറ്റാസ്, പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എലമെന്റ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ആണ് മേജർ വൺ. അതിനുള്ളിൽ പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് ഈച്ച് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ഇൻ ടു സബ് കാറ്റഗറീസ് യൂസിങ് എ ടൈറ്റിൽ ബാർ സെപ്പറേറ്റർ. പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ആൻഡ്രോയിഡ് ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം സിം കാർഡ് ലോക്ക്, ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ക്രെഡൻഷ്യൽ സ്റ്റോറേജ് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ. കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ? കൺട്രോൾ. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ. പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോളിനകത്താണ് ദ ആക്ച്വൽ കണ്ടന്റ് എന്താന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിം കാർഡ് ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് സിം കാർഡ് ലോക്ക്, ദെൻ മേക്ക് പാസ്വേഡ് വിസിബിൾ, ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രിഫറൻസ് ആണ്, നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് പാസ്വേഡ് വിസിബിൾ ആക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ ആ പ്രിഫറൻസ് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ ആപ്പ് നോക്കുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രിഫറൻസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ
സോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കീ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ദ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് കീ അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ദ സെലക്ടഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ടൈറ്റിൽ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടൈറ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ടു ബി റിപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രിഫറൻസ്. ആൻഡ്രോയിഡ് സമ്മറി, ദ ലോങ്ങർ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ സ്മോളർ ഫോണ്ട് ബിലോ ദ ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് താഴെ കണ്ടില്ലേ, വ്യൂ ഓർ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സമ്മറിയാണ്. ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റിലാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസർ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്താണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്. ദ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇഫ് നോ പ്രിഫറൻസ് വാല്യൂ ഹാസ് ബീൻ അസൈൻ ടു ദ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രിഫറൻസ് കീ. അപ്പോൾ ഇത് നാലുമാണ് മേജർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുന്നത്. പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോളിൻ്റെ മേജർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുന്നത് കീ, ടൈറ്റിൽ, സമ്മറി, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ്, നേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ള രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ. പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഹെഡിങ്സ് ആണ്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറിയും പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ ആ കൺട്രോളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് കീ ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, ദെൻ സമ്മറി, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ദെൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾസ് ആണുള്ളത്? നേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, കുറച്ചെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. ആ കൺട്രോൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസസ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ബട്ടൺ, എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ പ്രിഫറൻസിനുള്ള ടാഗാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസസ്. ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിഫറൻസ് ചെക്ക് ബോക്സ് കൺട്രോൾ യൂസ് ടു സെറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ടു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് വരും. എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അലോസ് യൂസർ ടു എൻ്റർ എ സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ ആസ് എ പ്രിഫറൻസ്. സെലക്ടിങ് ദ പ്രിഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് റൺ ടൈം വിൽ ഡിസ്പ്ലേ എ ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഡയലോഗ്. നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഡയലോഗ് വരും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നെയിം എന്താണെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അത് സേവ് ആയിക്കോളും. ദ ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ്, ദ പ്രിഫറൻസ് ഇക്വാലന്റ് ഓഫ് എ സ്പിന്നർ. സ്പിന്നറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഇക്വാലന്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത്. സെലക്ടിങ് ദിസ് പ്രിഫറൻസ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ എ ഡയലോഗ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫ്രം വിച്ച് ടു സെലക്ട്. You can specify different arrays to contain the display text and selection values. Next, multi-select list preference. Multi-select list preference എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻ. സ്പിന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണല്ലേ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ്. ദെൻ റിംഗ് ടോൺ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിംഗ് ടോൺസ് ഫോർ യൂസർ സെലക്ഷൻ. This is particularly useful when you are constructing a screen to configure notification settings. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലേ, റിംഗ് ടോൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വരാറുണ്ട്. സോ അത് റിംഗ് ടോൺ പ്രിഫറൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. You can use each preference control to construct your preference screen hierarchy. Alternatively, you can create your own specialized preference control by extending the preference classes. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയും നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ആണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ. അത് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ഡെമോ ആണ്. സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ഉള്ളത്. അതിനകത്തൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസും ഒരു റിംഗ് ടോൺ പ്രിഫറൻസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ സിമ്പിൾ ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ XML ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് ടാഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോഴ്സിൽ XML ഫയലിൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ഉള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ റൂട്ട് നോഡ്. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ആണ്. XML നെയിം സ്പേസ് കൊടുക്കാം. ദെൻ അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ബേസിക്സ് വരണ്ടേ. പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസിക്സ്, അത് കൊടുത്തു. ദെൻ ഇനി ഓരോ കൺട്രോൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ്, ആദ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് ആണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ടാഗ്. ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ്, കീ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ടാപ്പ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം. ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ റിംഗ് ടോൺ പ്രിഫറൻസിനും കീ റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷോ ഡിഫോൾട്ട് കാണിക്കാനാണ് ട്രൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ദെൻ ഷോ സൈലന്റ് ആണ് ട്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സമ്മറി എന്താ, പിക്ക് എ റിംഗ് ടോൺ യു ലൈക്ക്, അങ്ങനെ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ റിംഗ് ടോൺ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറി ക്ലോസ് ചെയ്യുക, പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു സിമ്പിൾ XML ഷെയർ പ്രിഫറൻസിന്റെ സ്ക്രീനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിമിൽ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു. ദെൻ ജാവ ഫയലിൽ നേരത്തെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലിന്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇത്രയായിരുന്നു ബേസിക്സ്. ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 3ക്ക് മുന്നേ വരെ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് പറ്റില്ല, പകരം ഫ്രാഗ്മെന്റ് വേണം. The preference fragment class has been used to host the preference screen defined by preference screen resources. To create a new preference fragment, extend preference fragment class. Public class my preference fragment extends preference fragment. Then to inflate the preferences, override the onCreate handler and call add preferences from resource. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഓൺ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രിഫറൻസ് XML നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ലൈനാണ് ഇത്. പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റിലോട്ട് നമ്മളുടെ XML എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ ലോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ആഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം റിസോഴ്സ് r.xml ഡോട്ട് നമ്മളുടെ നെയിം, യൂസർ പ്രിഫറൻസസ് എന്നായിരുന്നു നെയിം, അത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെനു ഒക്കെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ സ്ട്രിങ്സിനെയൊക്കെയും റിസോഴ്സിന് എടുക്കാറുണ്ട്, ഫെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രിഫറൻസസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. സോ ആ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് r.xml.user preferences കോൾ ചെയ്താൽ മതി. യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് which will be grouped according to the preference header hierarchy and displayed within the preference activity. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? Preference activity class is used to host the preference fragment hierarchy defined by the preference header resource. To display settings in an activity, extend preference activity class. This is an extension of traditional activity class that displays a list of settings based on hierarchy of preference object. നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പബ്ലിക് ക്ലാസ് മൈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെയിം. എക്സ്റ്റെൻസ് പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ബൈ ഓവർ റൈഡിങ് ദ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ആൻഡ് കോളിംഗ് ആഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം റിസോഴ്സ്. സ്പെസിഫൈ ദ പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട് XML റിസോഴ്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേ. ഇതാ നോക്കിയാൽ അത് സെയിം തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രം റിസോഴ്സ് r.xml.user preferences കോൾ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ മാനിഫെസ്റ്റിലും ഈ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എററാണ്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസിന് മാനിഫെസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ്രോയിഡ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റി, ആൻഡ്രോയിഡ് ലേബൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ പ്രിഫറൻസസ്, അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. To display the application settings hosted in this activity, open it by calling start activity. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റാർട്ട് ഇൻറ്റൻറ്റോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിസൾട്ടോ കോൾ ചെയ്യാം. ഇൻറ്റൻറ്റ് i is equal to ന്യൂ ഇൻറ്റൻറ്റ് ദിസ് കോമ മൈ പ്രിഫറൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് ക്ലാസ് അതിലോട്ട് പോവാം. അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം. ഇൻറ്റൻറ്റിനെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കോഡും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇത്രയാണ് കണ്ടന്റ് വരുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇത് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് അത്യാവശ്യം ഡെപ്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ഷെയർ പ്രിഫറൻസസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൺ ചേഞ്ച് ലിസ്ണർ ഉണ്ട്. ദെൻ XML റിസോഴ്സിൽ XML-ലാണ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ നമുക്കത് ജാവയിൽ അത് കോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ these are the methods used to read, and for writing we need to use editor class. ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി വെക്കുക, ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഫ്രെയിംവർക്കിലെ മേജർ 4 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട്, XML ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു ഹെഡർ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് ലിസ്ണർ ഉണ്ട്.
ദെൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ട് XML ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കാനുണ്ട്. പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറിയും പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോളും. പ്രിഫറൻസ് സ്ക്രീനാണ് ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്. അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് കാറ്റഗറീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് വരും. ഓരോ കാറ്റഗറീൻ്റെ ഉള്ളിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾസ് വരും. ആൻഡ് ഓരോ കൺട്രോളിനും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. നെയിം, കീ, ടൈറ്റിൽ, സമ്മറി, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ. അതുപോലെ നേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ചെക്ക് ബോക്സ്, എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്, ലിസ്റ്റ്, മൾട്ടി സെലക്ട് ലിസ്റ്റ്, റിംഗ് ടോൺ, ഇതൊക്കെയാണ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾസ്. ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, then about preference fragment and about preference activity. Okay, hope everything is clear. Thank you.